Hi everyone, I am Dr. drameerpasha, Assistant Professor, Department of Political Science, Government Graduate College, Devanadi. In my today's class, I am going to explain you about Paper 5.1 Political Science, Bangalore North University, Session number 30. The title of the paper is Indian Constitution Institutional Framework, Unit number 3. Title of the chapter is Union and State Executive. The topic is the President powers and duties or functions, especially legislative powers and executive powers of the president. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ drameerpasha, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 5.1 ಅಂತಿಮ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 30ನೇ ಸೆಷನನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 340 ಕೊಠಡಿಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. 340 ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯ ದೃಶ್ಯನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಗಾರ್ಡನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. The President of India is the head of the state in India. He is the first citizen of India and serves as a symbol of the nation's unity, integrity and solidarity. India's government is structured on a cabinet system or parliamentary form of government in India. As a result, the Indian president, like the king or queen of the United Kingdom, is a constitutional head. All executive functions are theoretically vested in him, albeit they are practically wielded and implemented by the cabinet. Theoretically, all the powers belongs to the president, but practically all the powers are exercised by the prime minister, headed by the ministry headed by prime minister, especially the cabinet and prime minister. This is because there is a clear provision in the constitution which mentions that there shall be a council of ministers to aid and advise the president. According to Article 53 of the Constitution, the executive powers of the central government belongs to the President. However, in terms of Article 74 sub 1, he is required to carry out his functions on the advice of the Cabinet of Ministers. The President of India may therefore be the chief executive of the central government, but he is nominal executive. Considering this, the President has been likened to a rubber stamp. This comparison may be irrelevant in some cases. The position of the president is comparable to that of the king or queen of Britain. As the executive head of the state, the president of India has a wide range of powers that he can use personally or through subordinate authorities in accordance with the constitution. These powers and functions of President of India can be divided into the following categories. Number 1. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಶಾಸನೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಬಂಧನೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 53ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ 74(1) ಉಪವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾಮಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅವರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇಲ್ಲೂ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಂಬರ್ 1, legislative power and functions of the President of India. Important functions. The President has the following legislative powers and functions. By virtue of Article 85 of the Constitution, the President has the power to adjourn the sessions of the Parliament and dissolve the Lok Sabha ahead of time on the advice of Prime Minister. He has the power to summon the sessions and he can prorogue the session. He can even dissolve the Lok Sabha on the advice of Prime Minister of India. On December 1, 1970, on the advice of Prime Minister Indira Gandhi, President V.V. Giri dissolved the Lok Sabha a year earlier. In February 2004, on the advice of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, President APJ Abdul Kalam dissolved the 13th Lok Sabha before its term. The President has the power to call a joint session of the two houses according to Article 108 of Indian Constitution, which is called a joint session between the Lok Sabha and Rajya Sabha to resolve disputes on ordinary bills or deadlocks on ordinary bills. The President has the authority to nominate 12 members to Rajya Sabha who have served in the fields of art, science, literature, social service, etc. according to Article 80. The President of India has the power to nominate 12 persons of various fields to Rajya Sabha as their members for 6 years. In the absence of representation of the Anglo-Indian community in Lok Sabha, the President may nominate 2 persons from that community as members of Lok Sabha according to Article 331. ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 85ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ, ಮುಂದೂಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 1970ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು. 2004ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು 13ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ 108ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಶಾಸನೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯೋದೇ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು 2 ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 80ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ 12 ಮಂದಿ ನಾಮಕರಣನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್, ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, MF ಹುಸೇನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, MF ಹುಸೇನ್, ಇವನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಇವನ್ ಗಾಯಕಿಯಾದಂತಹ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. In the absence of representation of Anglo-Indian community in Lok Sabha, the President may nominate 2 persons from that community as members of Lok Sabha. According to Article 131, the President addresses the newly elected members of the Lok Sabha after each general election and in the first session of each year. Article 86. The President may send messages to the Parliament. According to Article 86, regarding bills, the President may send messages to the Parliament. Article 86. The creation of new states, borders of states, change and finance bills cannot be tabled in Parliament without the assent of the President. The President may issue an ordinance or order in the absence of a session of Parliament. The President has the power to issue ordinances. Ordinances are nothing but rules, similar to rules. To meet certain special circumstances, the President can issue ordinances according to Article 123 of Indian Constitution. These ordinances are just the basis of parliamentary legislation. The ordinance will lose its legal status if it does not seek parliamentary approval within 6 weeks of its commencement. Example, Pota Act was issued by executive. Pota Act was no bill can become act without President's signature. By means of putting his signature, the President involves with the legislative functions. The President has the power to approve, reject or withhold the bill which comes from Parliament. Article 111. This is called a veto power. The President may return the bill sent to him for approval. That is called as veto power. But the President must comply with the bill when it is sent on second time. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ 331ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 2 ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 86ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು 86ನೇ ವಿಧಿ. ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು 123ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಶಾಸನಗಳಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಸತ್ತು ಸಭೆ ಸೇರಿದ 6 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಟಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ 111ನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಸೂದೆನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಸೂದೆನ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್. According to Article 33 of the Indian Constitution, all executive powers of the center are vested with the President. The President is therefore the head of the central executive. However, the Prime Minister-led cabinet runs the nation government in the name of the President. The executive powers and functions of the President are as follows. The Government of India conducts all contracts and transactions in the name of the President. The President appoints Prime Minister. Article 75 sub 1. The President appoints the other ministers on the advice of the Prime Minister. Article 75 sub 1. The President appoints the Chief Election Commissioner and other commissioners of the Election Commission, the Controller and Auditor General on the advice of the Cabinet. The President appoints the Supreme Court and High Court judges and the Attorney General on the advice of the Cabinet. The President appoints the Chairman and members of the UPSC, Union Public Service Commission, Scheduled Castes and Tribes Commission, National Women's Commission, National Human Rights Commission, National Finance Commission and other commissions on the advice of the Cabinet. The President appoints the Governor of the States and President of the Interstate Board and members on the advice of the Cabinet.
Presidents can dismiss ministers, governors and generals from their office. ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ 33ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಸ್ತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿನೇ ನೈಜ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ 75(1) ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇತರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ 75(1) ವಿಧಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇತರೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು, ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ರವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ಗಳನ್ನು, ಅಡ್ಮಿರಲ್, ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. All of you know that in India we have parliamentary form of government, so the president is nominal head. In the name of president, all the powers of legislative functions and executive powers exercised by Prime Minister and his cabinet. Thank you all.